السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی پیاری کہانی۔ اس کہانی کا عنوان ہے میاں ٹھنگن، اور اسے لکھا کس نے ہے؟ بھائی لکھا کسی نے نہیں، سناتے ہی چلے آ رہے ہیں لوگ۔ ایک تھا سپاہی، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی جو سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ بڑھیا کہہ رہی تھی، کوئی خدا کے واسطے کہ مجھے 2 پیسے دے دے، یہ ڈبیا مجھ سے لے لے۔ سپاہی نے اس بڑھیا کو 2 پیسے دیے اور وہ ڈبیا اس سے لے لی۔ کچھ دور جا کر سپاہی کو خیال آیا کہ بھلا دیکھوں تو ڈبیا میں کیا ہے۔ اس نے جب ڈبیا کھولی تو اس میں سے ایک آدمی نکلا جو سپاہی کے انگوٹھے کے برابر تھا۔ اس آدمی نے ڈبیا سے نکلتے ہی گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سپاہی تو اتنا ڈرا کہ گھوڑا دوڑا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دور ایک سرائے تھی۔ سپاہی نے سرائے میں جا کر سرائے کے بھٹیارے سے کہا، مجھے کمرہ چاہیے۔ اس نے سپاہی کو کمرہ دکھایا اور پھر وہ اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ جب سپاہی سرائے کے کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اسے آواز آئی، میاں میاں السلام علیکم۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ پھر کھانا کھانے لگا۔ ابھی چند والے ہی لیے تھے کہ پھر وہی آواز سنائی دی، میاں میاں السلام علیکم۔ سپاہی نے پھر چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ پھر کھانا کھانے لگا۔ مگر 1 آدھ منٹ ہی گزرا تھا کہ پھر کسی نے کہا، میاں میاں السلام علیکم۔ سپاہی نے کہا، بھائی تم کون ہو؟ نظر تو آتے نہیں، ذرا سامنے آؤ۔ آواز آئی، میاں اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیے۔ جب سپاہی نے چارپائی کے نیچے نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ وہی انگوٹھے کے برابر آدمی جو ڈبیا سے نکلا تھا چارپائی کے پاس کھڑا ہے۔ سپاہی نے کہا، بھائی تم کیوں میرے پیچھے چلے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میاں بھلا آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ میں تو میاں آپ کا 2 پیسے کا غلام ہوں۔ آپ نے 2 پیسے دے کر مجھے خریدا تھا، میں تو اب آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ سپاہی سن کر خاموش ہو گیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچا۔ سپاہی نے اس انگوٹھے کے برابر آدمی سے کہا، بھائی اب میں تمہارا نام کیا رکھوں؟ چلو میں تمہارا نام رکھے دیتا ہوں، میاں ٹھنگن۔ اچھا تو میاں ٹھنگن، یہ تھوڑی سی روٹی بچی ہے، تم کھا لو۔ میاں ٹھنگن کہنے لگا، نہیں میاں مجھے تو بالکل بھوک نہیں، مجھے جب بھوک لگے گی تو میں خود ہی کچھ کھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ پھر جب سپاہی سونے لگا تو اس نے کہا، میاں ٹھنگن تم بھی میری چارپائی کے نیچے سو جاؤ۔ مگر میاں ٹھنگن نے کہا، نہیں میاں میں تو سرائے کے صحن میں جا کر سوؤں گا، یہ جگہ تو بہت تنگ ہے۔ سپاہی نے کہا، بھائی تمہاری مرضی۔ پھر سپاہی تو سو گیا اور میاں ٹھنگن جا کر سرائے کے صحن میں لیٹ گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میاں ٹھنگن نے لی انگڑائی۔ اس کا پاؤں جا کر سرائے کی دیوار کو لگا تو دیوار دھم کر کے نیچے گر گئی۔ آواز سن کر بھٹیارا دوڑا آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیوار گر گئی ہے تو وہ سر پیٹنے اور شور مچانے لگا کہ ہائے مجھ غریب کا اتنا نقصان ہو گیا، اب میں دیوار بنوانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ شور و غل سن کر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور سپاہی بھی آ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ نہ بارش ہوئی نہ بجلی گری، دیوار آخر ٹوٹی کیسے؟ سپاہی نے دیکھا تو میاں ٹھنگن کا پاؤں دیوار کے ساتھ اڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے کہا، ارے میاں ٹھنگن نے کیا غضب کر دیا، اس غریب کی دیوار توڑ دی۔ سپاہی کی آواز سن کر میاں ٹھنگن جاگ گیا اور ٹانگیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لگا معافیا مانگنے، ہائے میاں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو بس ذرا انگڑائی ہلی تھی۔ سپاہی نے کہا، چلو اب اندر کمرے میں چل کر سو۔ میاں ٹھنگن نے کہا، نہیں میاں اب آپ سو جائیں، میں تو 6 مہینے میں صرف 1 مرتبہ سوتا ہوں، میں نے سو لیا، اب نہیں سوؤں گا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میاں ٹھنگن نے سپاہی سے کہا، میاں اگر آپ کہیں تو میں ٹکیا پکا کر کھاؤں؟ سپاہی نے کہا، میاں ٹھنگن کھاؤ۔ میاں ٹھنگن نے ایک بنیے کی دکان کا رخ کر لیا۔ وہاں جا کر کہنے لگا، میاں بنیے ذرا 2 من آٹے کی بوری تو دینا۔ بنیے نے کہا،
अरे होश कर, तू अंगूठे के बराबर आदमी भला 2 मन आटे की बोरी उठा सकता है? मियाँ ठिंगन ने क्या किया कि अपने अंगूठे को आगे बढ़ाया और अंगूठे ही से 2 मन की बोरी ले ये जा वो जा भाग गया। बनिया शोर मचाता ही रह गया, दौड़ियो पकड़ियो मुझे लूट ले गया। मगर मियाँ ठिंगन आंखों से ओझल हो चुके थे। 2 मन आटा मियाँ ठिंगन ने जाकर एक पहाड़ की चोटी पर रखा। फिर वो एक घी बेचने वाले के पास गया और कहने लगा, मियाँ दुकानदार, जरा मुझे 20 सेर घी का कनस्तर तो देना। वो कहने लगा, अरे ठिंगन होश कर, तू अंगूठे के बराबर आदमी भला 20 सेर घी का कनस्तर उठा सकता है? दुकानदार की निगाह जरा दूसरी तरफ हुई तो मियाँ ठिंगन ने अंगूठे से 20 सेर घी का कनस्तर उठाया और ये जा वो जा। दुकानदार शोर मचाता ही रह गया, दौड़ियो पकड़ियो मुझे लूट ले गया है। मगर मियाँ ठिंगन आंखों से ओझल हो चुका था। फिर मियाँ ठिंगन ने 20 सेर घी 2 मन आटे में डालकर आटा गूंदा और एक बड़ा सा रोट बनाकर पहाड़ पर डाल दिया। फिर वो एक बहुत बड़ा दरख्त तोड़कर ले आया। उस दरख्त की लकड़ियां बनाकर पहाड़ के इर्द गिर्द रखकर आग लगा दी। उस आग से पहाड़ तपकर तांबा हो गया और ऊपर जो रोट पड़ा था वो पक गया। अब मियाँ ठिंगन ने बैठकर वो रोट खाना शुरू किया। जब कोई उस रोट का गजभर टुकड़ा रह गया तो वो कहने लगा, हाय अफसोस, मियाँ को तो टिकिया चिखाई ही नहीं। फिर वो रोट का गज भर का टुकड़ा लेकर सिपाही के पास गया और कहा, मियाँ मैंने टिकिया पकाई है, जरा आप भी चख लें। सिपाही ने जो गज भर का टुकड़ा देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। कहने लगा, जाओ मियाँ ठिंगन, खुदा के लिए गज भर का टुकड़ा मुझसे दूर ले जाओ, मुझे तो ऐसे देखकर डर आ रहा है, ये मैं नहीं खा सकता। मियाँ ठिंगन कहने लगा, अच्छा मियाँ आपकी मर्जी, मेरे पेट का भी एक कोना खाली है, मैं इस टुकड़े से उसे भर लेता हूँ। और उसने वो टुकड़ा भी खा लिया। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर वो सिपाही के पास आया और कहने लगा, मियाँ आज कबाब खाने को जी चाह रहा है, आप इजाजत दें तो मैं जरा सा कबाब बनाकर खाऊं। सिपाही ने कहा, जाओ मियाँ ठिंगन खाओ। मियाँ ठिंगन सीधा बादशाह के महल में उसके इस्तबल में पहुंचा। वहां कई हाथी भी बंधे हुए थे, पहरेदार सो रहे थे। मियाँ ठिंगन ने 2 हाथियों को कानों से पकड़ा और पहाड़ की तरफ ले गया। वहां उसने फिर एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त तोड़कर पहाड़ की चोटी पर डाल दिया। फिर उसे आग लगा दी। जब सारा दरख्त जल गया तो उसके ये बड़े बड़े कोयले बन गए। फिर उसने एक हाथी को पकड़कर उन कोयलों पर दे मारा। हाथी खूब खदबद करके पक गया। फिर उसने उसे उतार लिया और दूसरा हाथी कोयलों पर दे मारा। दूसरा भी खूब खदबद करके पक गया। अब उसने मजे ले लेकर ये कबाब खाने शुरू कर दिए। जब एक हाथी की सिर्फ एक टांग रह गई तो वो अफसोस से चिल्ला उठा, हाय मेरी कमबख्ती, मैंने मियाँ को तो कबाब चिखाया ही नहीं। फिर वो उस टांग को लेकर सिपाही के पास पहुंचा और कहा, मियाँ जरा कबाब तो चखें। सिपाही ने जब हाथी की टांग का कबाब देखा तो उसका दम हवा हो गया और वो चिल्लाया, मियाँ ठिंगन, खुदा के लिए इस टांग को मेरी आंखों से दूर ले जाओ, मैं ये हाथी के कबाब नहीं खा सकता। मियाँ ठिंगन ने कहा, अच्छा मियाँ आपकी मर्जी, मेरे पेट का भी एक कोना खाली है, मैं उसे इससे भर लेता हूँ। फिर मियाँ ठिंगन ने वो टांग भी खा ली। अब तो सिपाही उससे इतना डर गया कि उसने कहा, मियाँ ठिंगन, मेरा और तुम्हारा साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तुम तो लोगों की चीजें उड़ा लेते हो, मनो आटे की रोटी खाते हो और हाथियों के कबाब बनाकर चट कर जाते हो। किसी दिन भूख लगी तो तुम तो मुझे भी खा जाओगे। जाओ मियाँ, अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे जैसे बेईमान और खाऊ को अपने साथ नहीं रख सकता। मियाँ ठिंगन बड़ा गमगीन होकर बोला, मियाँ भला मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो आपका 2 पैसे का गुलाम हूँ। सिपाही ने कहा, नहीं मियाँ ठिंगन, हम लोग गुलामों को आज़ाद भी कर दिया करते हैं, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। मियाँ ठिंगन कहने लगा, अच्छा मियाँ आपकी मर्जी, अस्सलाम वालेकुम। सिपाही ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। फिर मियाँ ठिंगन अपनी राह चल दिया और सिपाही ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस बलानोश ठिंगन से नजात हासिल हुई। कल आएंगे एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।